Assalamu alaikum, my dear Bojom, passionate, educated, and respected and humble viewers, listeners, spectacles. At first, take my cordial love and lovely salam. Assalamu alaikum. We know that the great Allah can change our life. So we all should know that education can highlight our bright future. There are various kinds of barriers to know education. So if you want to express your feeling, if you want to express your desire to the other person, you have to maintain to change your behavior, you have to control your beast, you have to control your misbehave. Everybody know that the wise respect the wise because there grows a proverb. We know that diamond cuts a diamond. In this way, there are various kinds of people of Bangladesh who are not educated and they cannot change their outlook behavior. That's why maximum people of Bangladesh create various kinds of problem which we cannot point out in a word. In this way, some people say that spoken English so easy. Some say that only 3 days they can fulfill their spoken course. I know that it is very tough, it is very difficult because if you don't know the properly meaning of the English word, that means conjugation of verbs, idiom and phrases and appropriate prepositions. You cannot point out your feeling, your attitudes, your behaviors, your outlook to the others people because if you know the meaning of the vocabulary, you can point out your feeling very easily. But if you don't the meaning, what kind of sentence, what kind of word, you point out your audience, your listeners, your speakers, and your spectators call. So it is very tough, it is very hard. That's why we all should proclaim our education, not only the city's life, but also the village people, because we know that 80% people of Bangladesh live in village. That's why we all should come forward to educating them. If we don't educate them, the maximum things that as well we cannot develop our life. So everybody should come help them to achieve their knowledge as well as the young generation of Bangladesh maximum live in village. So we all should respect the village people because the assets of the village are so important, which is very mandatory to change our life. So how can possible within 3 days a person can change the spoken language? I don't know. It is very tough. It is very hard. So there is a propaganda. Their wrong side. They point out their feelings in very rough way. That's why they are very flattered. They are very cheated person. So, if you want to say, if you want to point out your feelings, so you have to know how can we
point out our feelings to you. And firstly, you should gather your mass vocabulary such as conjugations of verbs. We know that there are two kinds of conjugation of verbs. One is strong verb and other is auxiliary verb. The conjugation verbs, that means the strong verbs are mainly known to us irregular verb. On the contrary, the weak verb is known to us the known to us regular verb. That's why if you gather, if you highlight, if you fulfill your desire, at first you gather mass word, appropriate preposition, how can we should use. You have to know. So it is not possible within 3 days you can speak in English very well, because there are various foods items, there are various vegetables, there are various books name, there are various maximum words are so different. But English, you also know that English is not our national language, it is the foreign language. But Bangla is very easy subject, easy language. But this language we know from our mother, from our father, from our sister, from our children, and so etc. guys. But English is very tough and very hard. So we all should know how to we make our proper word. That's why we also should know the proper meaning of the word, and we also know, and we also should gather, and we also should, when we use verb, subject, object, predicate, adjective, adverb, preposition. So if you want to say, or if you express your feelings to others, firstly you have to know what kinds of sentence I use. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, operative sentence, exclamatory sentence. But there are three kinds of sentence, that means cultural sentence, that means structural sentence, simple sentence, complex sentence, and compound sentence. So if you want to express your feeling in English, first you have to gather your word meaning, that means conjugation of verbs, preposition, pronoun, noun, adverb, adjective, and you should utilize them properly to express your feeling others person. And now I am going to address myself. I am Muhammad Ashwal Rana, assistant teacher of English at Boshua High School in Rajshahi. In this way, I point out my attitudes, my feelings to you, my dear, lovely, and passionate audience, listeners, viewers. In this way, I mainly point out I how can I solve this problem? How can I point out my feelings to you in English? Because English is not a only language; it is a literature. So we know that the poet of Bangla, there are various kinds of poets, novelists, and dramatists. But English literature, there is no included the writer of Bangladesh. This poem or this literary term, we point out there are various kind of foreign writers. Somehow we mainly point out the romantic poet of William Wordsworth. We know that William Wordsworth is known to us the poet of nature, because he mainly points out his poem vividly and he has looked how the scenario are beautiful, so attractive, so lovely, and so gigantic. His famous romantic poet
I wandered lonely as a cloud. In this poem, we point out that he mainly point out or the scenery, the beauty of the nature. He mainly says his important lines that are very impress us. In this way, I say something quote on his poems, only two lines. I wandered longly as a cloud. Then he shows various kinds of flowers which are fluttering and dancing and embracing their heads, and they also creates our outlook behaviors. Here he used various kinds of similes, metaphors, and hyperboles. So some people say that English is very easy, but I think that it is very difficult because some people say that in spoken English so very easy. I think some persons who are point their view in the broadcast on live program, but and so then they cannot use any kind of word. It is not the spoken English. My dear viewers, I am going to in বাংলা আমি মেইনলি বোঝাতে চাচ্ছি ইংলিশ সাবজেক্টকে যারা নর্মাল এবং যারা মনে করে যে স্পোকেন ইংলিশ 3 দিনের মধ্যে শেখানো সম্ভব কিভাবে, ইট ইজ নট পসিবল। আমার মনে হয় যে এটা কখনোই সম্ভব নয়, কারণ এখানে হিউজ পরিমাণ মানে এত পরিমাণ ইংলিশ ভোকাবুলারি রয়েছে যেগুলো কিন্তু 3 দিনে কেন হাজার হাজার বছর ধরে এগুলো কিন্তু সব কিছু মেমোরাইজ করা সম্ভব না। আমি ওই সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে একটু কথা ইংলিশে বললাম যারা বলে থাকে 3 দিনে শুধুমাত্র ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশ করা সম্ভব। মোটেও নয়, ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল। এটা আসলে সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে, যার জন্য আমাকে খুবই খারাপ লেগেছে এবং আমি লাইভে এসে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আপনি কয়টা ওয়ার্ড মুখস্থ করেছেন বা এটার কতটা ব্যবহার করতে পেরেছেন, এটা আপনাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। অযথা যারা এই ধরনের কথা বলে থাকে যে 2 দিনে 3 দিনে 5 দিনে 7 দিনে 1 মাসে আমরা কোর্স শিখাবো, আপনার ছেলে মেয়ে সবাই অনর্গল ইংলিশে কথা বলবে। আমি মোহাম্মদ সুহেল কোনো ইংলিশে কোর্স করিনি, আমি ইংলিশ অনার্স মাস্টার্স করেছি এবং আমার যে স্কুল প্লাস প্রাইভেট সেন্টার রয়েছে বা কোচিং সেন্টার এগুলোতে আমি মাঝে মাঝে একটু ইংলিশে কথা বলি। বাট যেখানে আমি আমার ইংলিশ কথা বলার যেখানে প্রয়োজন, যেটা মানুষ বুঝবে, যেখানে মানুষ জানবে, সেখানে সেটা ব্যবহার করতে হবে। এই কারণে রচনার যে প্রাঞ্জলতা বা রচনার যে একটা শিল্পগুণ সেখানে সেই বিষয়টা প্রয়োগ করতে হবে, তাই না? আমার মনে হয় যে আমি এমন একটা ইংলিশ ইউজ করলাম, এমন একটা ওয়ার্ড ইউজ করলাম যেই ওয়ার্ডটা মানুষ বুঝতে পারতেছে না, যেটার মিনিং জানার জন্য তাকে ডিকশনারি খুলতে হচ্ছে। এই ধরনের ওয়ার্ড উই শুড গিভ আপ টু ইউজেস। এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা থেকে আমাদের সবাইকে দূরে থাকতে হবে। আমি মেইনলি একটু বুঝতে পারছেন, জাস্ট আমি কোনো টেম্পার হারাচ্ছি না, জাস্ট আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যেই সকল স্পোকেন ইংলিশ ভাইয়েরা বা আপুরা রয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি আপনারা আসুন, কোর্স করুন এবং খুব ইজিলি ইংলিশ শিখে যাবেন। আমি তাদের বিরুদ্ধে একটু কথা বলার চেষ্টা করলাম, মূলত অন্য কিছু না। আপনি যদি আপনার সন্তানকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান, ইংরেজিতে স্ট্রং করাতে চান, প্রথমত আপনাকে যে বিষয়টা করতে হবে পার্সন শিখাতে হবে। আমার যেটা মনে হয় পার্সন, কেন পার্সন শিখাবেন? পার্সন হচ্ছে একটা বাক্যের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং পাশাপাশি এটা পসেসিভের কাজ করে এবং এটা ডিটারমিনালের কাজ করে। কারণ প্রোনাউন যেগুলো প্রোনাউন রয়েছে সাধারণত এখানে যে প্রোনাউন যে সাবজেক্টিভ ফর্ম, অবজেক্টিভ ফর্ম আর পসেসিভ ফর্ম। পসেসিভ ফর্মের যে 2টা ফর্ম আছে, সিঙ্গেল পসেসিভ, ডাবল পসেসিভ and multiplicative possessive. We know that single possessive must be use adjective that means determinant, and the other side we know that the double possessive it must be used in pronoun. So এই বিষয়টা যদি আমরা ক্লিয়ার করতে না পারি তাহলে আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা ইংলিশ থেকে পিছিয়ে পড়বে।
সো সবার উচিত আমার মনে হয় দেন এটা আমাদের কি করতে হবে, ইউটিলাইজ করতে হবে সাবজেক্টিভ ফ্রম, অবজেক্টিভ ফ্রম, পসেসিভ ফ্রম, এইগুলো জেনে আমাদেরকে সামনে দিকে তৎপর হতে হবে। তাছাড়া কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ করা কখনোই সম্ভব না। তৃতীয়ত স্টেপে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই বা বুঝতে পারি, টেন্সের যে প্রপার ব্যবহার রয়েছে, টেন্স নিয়ে আমাদের যে আলোচনা রয়েছে, এই বিষয়গুলো জানতে হবে। তারপর কনজুগেশন অফ ভার্বস, সেন্টেন্স, সো এক্সেট্রা আইটেম রয়েছে। আপনি কিভাবে সম্ভব 2 দিনে 3 দিনে 4 দিনে আপনি ইংলিশে পুরো কোর্স করে দিচ্ছেন? সম্ভব না। আমি সাকিব আল হাসানকে ইংলিশ কথা বলতে দেখেছি, তাকে যখন টক শোতে ডাকা হয় ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ড সে ইউজ করে না, অনলি ইউজ করে বাট। সো দেন তামিম ইকবাল, মাশরাফি, এই যে মুশফিকুর রহিম, তারা কি ভাই, এরা আমি বুঝি না, এরা লাইভে আসে এবং স্পোকেন কোর্স কিন্তু করেছে, বাট তারা ইংলিশে কথা বলতে পারে না। এর অন্যতম কারণ কি, তারা ওয়ার্ড মিনিংগুলো মেমোরাইজ করে না, ওয়ার্ড মিনিংয়ের প্রপার ব্যবহার করে না, যার জন্য এই প্রবলেম। তো আপনারা তাদের ট্যাপে বা ফাঁদে পা দিবেন না, যারা বলবে 3 দিনে 4 দিনে 5 দিনে 1 মাস 1 সপ্তাহের মধ্যে আমরা ইংলিশে পাকা বানিয়ে দেবো, আপনার ছেলেকে জাহাজ বানিয়ে দেবো। দে আর অনলি চিটস, ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট। কারণ ইংলিশে আপনার সন্তানকে সুশিক্ষা যে শিক্ষিত করতে চান, গ্রামারে যদি বস বানাতে চান, তাহলে আপনার প্রত্যেকটা জিনিসের ওয়ার্ড মিনিং শেখানোর চেষ্টা করুন। এটা অন্য জায়গায় আপনার ডিকশনারি খোঁজার দরকার নাই। পাঠ্যপুস্তকে যে মিনিংগুলো, যে প্যাসেজগুলো, যে ভার্বগুলো, যে কনজাংশন, যে অ্যাডজেক্টিভগুলো ব্যবহার করতে বলেছে, সেগুলো ব্যবহার করুন। অটোমেটিক্যালি সে কিন্তু ইংলিশে শিখে যাবে। আপনি স্পোকেন কোর্স করে, এই কোর্স করে, ওই কোর্স করলে একই জিনিস, আই এম ইটিং রাইস, হোয়াট আর ইউ ডুইং, আই এম প্লেয়িং, দ্যাটস মিনস এইরকম বাক্য, এইগুলো শিখে হবে না। এনিথিং রং, নো, নেভার, এই যে বাক্যগুলো শিখলাম, এগুলো হবে না। সো বাট ফাইনালি এই যে ওয়ার্ডগুলো আমি একটু জাস্ট একটু স্মাইলিং লাফ অ্যাট করতেছি, এগুলো একটু ব্যঙ্গ করে বলতেছি। ডোন্ট মাইন্ড মাই ডিয়ার listeners, speakers, audience, spectacle, and my bosom friends, and my honorable teachers, and my so passionate mothers, and my passionate fathers, and so as like. Don't mind. আমি মেইনলি বোঝাতে চেয়েছি যে যারা বলছে 2 দিনে 3 দিনে 4 দিনে 5 দিনে আপনি জাস্ট ইংরেজি জাহাজ হয়ে যাবেন, ইট ইজ নট পসিবল। It is quite impossible to us, because English is not it is not our it is not our national language, it is our international language. You have to know that. So English is very difficult, but if you gather the word meaning, noun, pronoun, verb, adjective, and you use properly them, you must be educated, you must be spoken English the others person. আমি সবজির ইংলিশ বুঝি না, আমি ফলের ইংলিশ বুঝি না, আমি চেয়ার টেবিলের ইংলিশ বুঝি না, আমি বইয়ের ইংলিশ বুঝি না, আমি তার ইংলিশ বুঝি না, কিভাবে আমি 3-4 দিন আমি স্পোকেন ইংলিশ করব? আপনি একটা যে ডেস্কে, অনেকে বলছে ডেস্কে আমার স্টুডেন্টরা 10 বছর 12 বছর ধরে পড়াশোনা করে ডেস্কে কথা বলতে পারে না। আরে ভাই, আপনি ডেস্কে 3 দিনে কিভাবে কথা বলাবেন? ডেস্কে কথা বলানোর জন্য যে ক্রাইটেরিয়া, যে সিমটম, সেগুলো তো ফলো করতে হবে, তাই না? এগুলো তো প্রশিক্ষণের একটা ব্যাপার আছে। আপনি বাংলাতেই 10টা লোককে বলেন তো, বাংলাতে, ইংলিশে না, বাংলাতে গিয়ে সাধারণভাবে একটা বিষয়কে প্রেজেন্ট করতে বলুন তো। এই যে করোনা ভাইরাসের পূর্বে আপনি কি জানতেন করোনা ভাইরাস কি, এটার প্রতিষেধক কি, এটা ইনকিউরেবল ডিজিজ কিনা, বা এটা ফ্যাটাল ডিজিজ কিনা, এটা তো আমরা জানতাম না। বাট এই যে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আপনি সাধারণ যে বিষয়টা যদি আমরা না জানতাম, তাহলে কিছু বলতে পারতাম, কিছু লিখতে পারতাম? সম্ভব না। সুতরাং আপনার এলাকার যে স্টুডেন্টস রয়েছে, যদি অথবা আপনার ক্লাসের যে স্টুডেন্ট যারা রয়েছে, তাদের নাম যদি আপনি মেমোরাইজ করতে না পারেন, তাহলে এই তুমি বলো, এই বলো, ওই বলো, তার মানে কি আপনার জিনিসটা মেমোরাইজ হয়নি বা এটার সঠিক ব্যবহার হয়নি। সুতরাং আমি ওই ধরনের ব্যক্তিদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য আপনাদের হাম্বলি রিকোয়েস্ট করছি, যারা 3 দিন 4 দিন 5 দিন 6 দিন 7 দিন 1 মাসে আপনাকে ইংরেজি ছেলেকে আপনার ছেলেকে জাহাজ বানিয়ে দেবে,
তাদের সংস্পর্শ থেকে আপনারা দূরে থাকুন। আপনার সন্তানকে কোনো স্পোকেন ইংলিশ করানোর প্রয়োজন নাই, জাস্ট আপনি গ্রামাটিক্যালে বস করেন, ওয়ার্ড মিনিং শিখান, দেখবেন আপনার ছেলে মেয়ে যেখানে সেখানে অনর্গল যে কোনো টাইম ইংলিশের কথা বলতে পারবে, কোনো প্রবলেম নাই। একটু প্রনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম, আপনি বাংলাতে তো আমাদের উচ্চারণ বেঁধে যায়, সমস্যা কোথায়? এই যে প্রিশাস, কেউ বলে প্রিশাস, কেউ বলে পিসিয়াস, তাই না? কেউ বলে গার্জিয়ান, কেউ বলে গার্ডিয়ান, দেয়ার ইজ নো সমস্যা এখানে, কোনো দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। কারণ ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাটস ওয়েল, এখানে আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ প্লাস বাংলাদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা মিক্সার আছে না বাংলাদেশি। আরে ভাই, আমরা যে বাংলায় কথা বলি, আমাদের তো বাংলা উচ্চারণগুলো একটু প্রবলেম হয়, তাই না? তো বাংলাদেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশের ইংরেজি বললে সমস্যা কোথায়? আপনাকে এত অ্যাকশন দিতে হবে কেন? কেউ বলে সলিউশন, কেউ বলে সলিউশন, কেউ বলে গেট, কেউ বলে গেইট, কেন এগুলো নিয়ে আপনার এত চুলকানি কেন, এত মাথা ব্যথা কেন? বাচ্চাদেরকে একটু সহজ প্রসেস শেখার না। এই যে নর্মালি তারা যেটুকু পারছে, আমরা আগে শিখেছি কি অপটেন, অপটেন শিখেছি, তাহলে OFTN অপটেন। এখন আমরা কি করেছি, ওই ছোট সময় শিখেছি, এগুলো যদি বাধা প্রয়োগ ঘটাতো তাহলে কি আমাদের জন্য একটা প্রবলেম হয়ে যেত না? এটা প্রবলেম হয়ে যেত। বাট এখন আমার কি প্রবলেম আছে, অফেন। সুতরাং বাচ্চা কাচ্চাদেরকে আপনারা বিরক্ত করেন না, যে যেভাবে পারে একটু ইংলিশ বলার চেষ্টা করুক না, ইংলিশ শিখে দেবে। বাট আপনি আগে ব্যারিয়ার, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, যেন তারা ইংরেজি কখনো শিখতে না পারে। এগুলো থেকে আপনাকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, লিসেনার্স, অডিয়েন্স, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি, যারা ইংলিশে কথা বলতে চান বা আপনার সন্তানদেরকে যে ইংলিশে প্রপারভাবে গ্রামারের ব্যবহার বা কথা বলাতে চান, সর্বপ্রথম আপনাকে গ্রামারের ব্যবহার শিখতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণ কনজুগেশন অফ ভার্ব, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম এগুলো মুখস্থ করাতে হবে এবং এগুলোর ব্যবহার শেখাতে হবে, প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এটা কোথায় করবেন? বেশি দূর দরকার নেই। আপনার ছেলে পড়ছে ক্লাস 6 এর মধ্যে যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বা ইংলিশ সেকেন্ড পেপার আইটেমগুলো রয়েছে, এগুলোই জাস্ট মেমোরাইজ করান এবং এগুলোই বোঝানোর চেষ্টা করুন। এমনিতে শিখে যাবে। আপনার ছেলে আমেরিকায় যাবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমেরিকার লোকজনের সঙ্গে গিয়ে মিশিয়ে আমেরিকার লোকজনের সঙ্গে সেভাবে ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন করবে, টক করবে, দ্যাট ইজ নো প্রবলেম। বাট বাংলাদেশের মানুষ, আপনি আমেরিকার উচ্চারণ শেখাচ্ছেন, বাট বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ এই উচ্চারণটা পারবে না। তো আপনাকে দেখতে হবে আপনার সন্তান আসলে কোন টেন্ডেন্সি, কোন প্রসেসে সে শিখলে ভালো শিখতে পারবে। সেটা ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, বাংলাদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, এখানে কোনো প্রবলেম নাই। আমি দেখেছি মালালা ইউসুফজাই কত সুন্দর কথা ইংলিশে উচ্চারণ করেছে, কই উনি তো কোনো আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেননি, উনি তো ব্রিটিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন। অপরদিকে আমি দেখেছি আপনার জাস্টিস ট্রুডো, উনি কত সুন্দর ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন, তাই না? উনি কোথাকার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন? এই যে আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তি যারা আছেন, দেখবেন যে ম্যাক্সিমামই ইংলিশে কথা বলতে যাচ্ছে, তাকে বলছে না এইটার উচ্চারণ এইটা, এটার প্রনাউন্সিয়েশন এইটা, এই যে মানে গুরু গম্ভীর, মানে ভুল ধরতে পারি আমরা, হ্যাঁ, মানুষকে যে রিকারেকশন করে দেওয়ার দরকার সেইটা আমরা পারি না। এটাই হচ্ছে আমাদের জাত সমস্যা। মানে মানুষ কোনো কিছু একটু ভালো করলে সেটা কি যেন মানুষকে আর সামনের দিকে আমরা উঠতে দেবো না, একদম দমিয়ে রাখবো। এই যে এটা আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচুর প্রচুর পরিমাণ রয়েছে। সুতরাং আমি সবাইকে বলবো, উই শুড গিভ আপ আওয়ার ব্যাড সাইড অ্যান্ড উই শুড অ্যাকসেপ্ট আওয়ার পজিটিভ সাইড। দেয়ার আর ভেরিয়াস পিপল who always take your barriers, but we cannot support them. So, all my listeners, speakers, audience, thank you very much. I salute you. Don't misunderstand me. I mainly point out my view that this view will be very highlighted the other person to elaborate their knowledge. Maximum people live in Bangladesh and they live in village side, the rural people, but they want to educate. But some people cannot help them to take proper education properly. So, thank you very much, my dear audience. এখানে আমাকে পরিসমাপ্তি করতে হচ্ছে। Here is conclude my pieces and I want
to give you my humble salam. Thank you very much. Take my salam again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz.